नमस्कार बंधु माने आपण माननकु मु आज कहवाकू जाउछि अपराजिता फूल विषय जहा सहित कि आपण माने भल भाव परिचित अटंती। एही फूलटी विशेष करी धला रंग एवं घन नील रंगर होइथाए एवं एही फूलटी प्रभु शनिदेव एवं प्रभु भोलाशंकरंकर अत्यंत प्रिय फूल अटे। तेबे आमे अपराजिता फूल को नहीं किछि एपरि उपाय करिपारिबा जहा द्वारा आमे आमर आर्थिक संकट को दूरेई देई पारिबा। जदि आम गृह कौनसी आर्थिक संकट लगी रही धन को नहीं आपण कौनसी भी दिगरु चिंतित अछंती तेबे एही फूलटी आपणकर चिंता को दूर करदे पारिबो। बंधु माने अनेक समय आम सहित किछि एपरि होइथाए आमे टंका तो बहुत अधिक रोजगार करिथाउ मात्र ताकू संचय करिबारि नथाउ। आमर खर्चर मात्रा एते अधिक होई जाए जे आमे संचय करिबाकू समर्थ होई पारि नथाउ। आउ बेले बेले किछि लोकंक सहित धन रोजगार करिबा ही संभव होई नथाए। सेमानंकर सबु बाट जेमिति बंद होई जाई थाए। तेबे एहीपरि परिस्थिति रे ही अपराजिता फूल सेही सबु समस्या को समाधान करि परिबो। तेबे बंधु माने आज मु आपनकू एही वीडियो रे अनेक गुड़िए उपाय जहाँकि एही अपराजिता फूल सहित जड़ित कहिबाकू जाउछि। तेबे एही उपाय गुड़िक मध्यरु जदि आपण कौनसी भी गोटे उपाय को करि नियंती तेबे आपणकर आर्थिक समस्या निश्चय भाव में दूर होइजिवो। तेबे बंधु माने आगकू बढ़िबा पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। कारण आपण माने भल भाव में जानती जे माँ लक्ष्मी हेउछंती धनर देवी। तेणु माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेले आमर जीवन रे केबे भी आर्थिक संकट रहिबो नाही। एवं माँ को प्रसन्न करने हेले आपण जेते थर भी माँ को नाम नेबे माँ आपणक उपरे सेते अधिक प्रसन्न हेबे। तेबे बंधु माने चलंतु जानी नेबा सेही उपाय गुड़िक विषय रे। तेबे बंधु माने आपण माने जानती जे एही फूलटी आपण माने जेउठारे खोजिबे ताकू सहजरे पाई परिबे। तेणु आपण एही फूल को नहीं सहजरे ही एही उपाय गुड़िक पालन करि परिबे। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि आपण माने आर्थिक संकटरू मुक्ति पाइबा पई चाहुथिले आपण प्रत्येक सप्ताहर सोमवार दिन किंबा शनिवार दिन आपण 5टी अपराजितार फूल नियंतु एवं ताकू प्रवाहित जल प्रवाहित कराई दियंतु। एहीपरि आपणको 5 सप्ताह पर्यंत करिवार अछि। अर्थात आपणको 5टी सोमवार किंबा आपणको 5टी शनिवार पर्यंत एही उपाय को करिवार अछि। बंधु माने जदि आपण एही उपायटी को सोमवार दिन करंती तेबे भगवान महादेव को स्मरण करी आपण एही उपायटी को करंतु। आउ जदि शनिवार दिन आपण एही उपायटी को करूछंती तेबे प्रभु शनिदेव को स्मरण करी एही पुष्प को जल रे प्रवाहित करंतु। एहीपरि करिबा द्वारा आपणकर आर्थिक समस्या धीरे धीरे कमी जाई थाए। आपणक गृह को धन आसीबार बाट खुली जाई थाए। आपणकर रोजगार रे वृद्धि होई थाए एवं आपणकर बदखर्च मध्य कमी जाई थाए। बंधु माने आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहवाकू चाहूँगी जे आपण माने एहा भावंतु नाही जे आपण एही उपायटी को करिनेबे एवं एमिति रे आपे आपे केउ आडू पैसा चली आसीबो। सेमिति होई न थाए। पैसा आसीबा आपणकर एपरि उपाय करिबा द्वारा पैसा आसीबार जुग सृष्टि होई थाए। आपणको परिश्रम करिबाकू पड़िबो एवं परिश्रम करिबा द्वारा जेउठारे आपणको टंकाटिए प्राप्त हेउतला सेहीठारे आपणको 50 टंका बा 100 टंका प्राप्त होई पारे। हेले सेथिपई आपणको परिश्रम करिबाकू पड़िबो। आपण परिश्रम कले ही आपणको भगवान ताहार फल देबे। परिश्रम न करी जेउ फल लाभ होइताए सेथिरे कौनसी भी सुख बा शांति न थाए। सेथिपई भगवान कहिसंती कर्म ही भगवान। तेणु सर्वदा कर्म करंतु एवं कर्म सहित एही उपाय गुड़िक करिबा द्वारा आपणक कर्मर फल आपणको 100 गुणा अधिक लाभ होइताए। एहा ही एही उपाय गुड़िकर मूल लक्ष्य। तेबे द्वितीय उपायटी हेउछि जेउ व्यक्ति माने निजर इच्छा अनुसार चाकरी पाइबाकू चाहुछंती सेमानंकर चाकरी पाइबार योग्यता अछि मात्र सेमानंकु चाकरी प्राप्त हेउ नाही। सेमाने माँ दुर्गांक सामनारे 5टी फिटिगिरी एवं 6टी अपराजितार फूल अर्पण करंतु एवं माँ को निकटरे मनरू एवं हृदयरू प्रार्थना करंतु जे आपण एक भल चाकरी पाइबाकू चाहुछंती एवं सेथिपई आपणको माँ को आशीर्वाद दरकार अछि। एहीपरि करिबा द्वारा आपणको निजर मन चाही
ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଯେଉଁ 6ଟି ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପରଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହୁଛି ଯାହାକି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ ଅଟେ। ଆମର କର୍ମ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନଦିଏ ତେବେ ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାହାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଆମର ସାଥ ଦିଏ ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଫଳ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୁଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜର ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି କାଠର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଲୁହା ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି କାଠର ବସ୍ତୁରେ କିମ୍ବା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ, ତାହା ଭିତରେ ଏହି 5ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ଗୃହର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅଧିକ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଆଗମନର ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେକୌଣସି ବି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୃହରେ ଧନ ଆଗମନର ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ।
ଏହାକୁ ଦିନ ସମୟରେ ବି କଦାପି ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ନାଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଭୁଲିଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଶନି ଗ୍ରହ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶନି ଦୋଷ ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ନେଇ କିଛି ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।